Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and viewers. I am Ali and welcome to you in Ali English Learning channel. Dear viewers, लाइव क्लास विद अवेस सीरीज़ में आज का टॉपिक है टेंसेस रूल्स। नहायत अहम और मुफीद टॉपिक है, लिहाजा वीडियो पूरा देखकर स्किप नहीं करना है और आगे भी शेयर करना है। वो ज़मून टॉपिक दे टेंसेस रूल्स। The tenses की ना पास tenses rules. The tenses rules के नवलनी rules ची दी नो दा पर present and definite के दो rules दी आगा दादी ची अगर subject he, she, it और वाहिद नाम हो, वाहिद नाम हो तो बदल तखपल सब्जेक्ट त गोरे कदा ही हो, शी हो, एट हो और द यौ कस नुम हो तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा होगा। नु कपरस करे सब्जेक्ट दी ही, शी, एट वाहिद नुमो नु ब्याबा द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सरबा द एस या द ईएस इजाफा के नु सब्जेक्ट दा दे खुस्ता एस या ई एस पर दे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सर इजाफा की। समझ गए? तब दिल तखपल सब्जेक्ट त गोरी द दे सर बस न जमा के द दे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सर द एस या द ई एस इजाफा के उस ई एस बद चा से इजाफा कीगी नो ची द कम वर्ब आखिरी त सी एच ओ, एस एच ओ, डबल ओ, ओके और एस ओ नो द दे टोलो सरबा द ई एस इजाफा कीगी द बाकी सरबा द एस इजाफा की सी एच एस एच ओ डबल ओ एस ओके कदा आखिरी तवजु ई एस ते द बाकी टोलो सरा सादा एस ते ओके क्लियर। उस दोम नंबर कानून ची देनो पे दी टेंस की बा कल कल द डू या द डज ज़रूरत राजी द डू या द डज मुतवली की का अगर सब्जेक्ट ही, शी, एट और वाहिद नाम हो चिस्ता सब्जेक्ट ही, शी, एट वाहिद नुमो तो मनफी और सवालिया जुमलों में डस का इस्तेमाल होगा। मन पे सवालिया जुमलों की द डू या द डज ज़रूरत राजी तब अखपल सब्जेक्ट त गोरे कस्ता सब्जेक्ट ही, शी, एट और वाहिद नुमो नो डज बयूज़ के और बाकी के साथ डू आए द बाकी सरबा डू राजी डू आए ओके दाशो उस 3 नंबर रूल्स ची दे पदी के द कदवा रूल्स ख़त्म। 3 नंबर रूल्स पर प्रेजेंट कंटिन्यूस की दे चागा दे ची एज आर एम सरा एन जी पाम ऑफ तो वाहिद के साथ एस चिकम वाहिद दागी सरवसराजी एस जमा के साथ जमा और यू के साथ नु यू को वाहिद हो के जमा वगद दी कानून न रहुआ तो दो टोल वाहिद सरव एज राजी खुयू तेरा हुआ तो नु यू और जमा के साथ आर ओके उस यू को वाहिद हो के जमा खुदल तब कानून के रागे चे दे सर वसलेगी आर बलेगी और आई के साथ एम लगाया जाएगा दाशो जम सरा द्विम नंबर रूल्स दा पर प्रेजेंट कंटिन्यूस की शो उस रूल नंबर 4 ची देने दादे पर प्रेजेंट परफेक्ट की आवागदे ची द हैज़ या द हैव सरबा तड़पाओं पर लगी नो अगर सब्जेक्ट ही, शी, एट और वाहिद नाम हो कस्ता सब्जेक्ट ही, शी, एट वाहिद नुमो तो इसके साथ हैज़ नुदी सरबा हैज़ राजी बाकी के साथ हैव आएगा हैव आएगा तब अखपल सब्जेक्ट त गोरी कस्ता सब्जेक्ट ही वो, शी वो, एट और दयो कस नुमो हैज़ बलेगी कद दिन अलावा नूर से उन ब्या उस तरह
هیب لګي هیب لګي. لکه دلته مونږ د آی ته وګورو نو دا آی هی دی جواب راکوه هی دی که نه که نه دی آی هی نه دی آی دی که نه Yes, sir. شی دی No, sir. نو سر ایټ دی No, sir. نو سر د یو کس نوم دی No, sir. آی چرته د چا نوم نشته سمجھ گئے نو په دې قانون کې رانغی نو د آی څه ولګېد Have. هیب ولګېد نو دا چې دی نو د باقي سره به Have هیب لګي. لګي اوکې اوس به راشو په ټولو پرفیکټ کنټینیوس ټینسونو کې یو قانون دی یو لفظ دی او هغه دی سینس یا Far. پار نو سینس به د چا څه لګي او پار به The د chance. چا څه لګي نو سینس چې دی نو دا به د مقرره وخت څه لګي مقرره وخت او فار چې دی نو دا به د مدت سره لګي دغه مختصر خبره شوه پیریډ اف ټایم اینڈ پوینټډ ټایم Yes. اوکې Yes. اوس چې دی نو ته به وایې چې سر مقرره وخت به زه څنګه پیژنم نو که د وخت نوم راغلی وخت کا No. نام نو دا به مقرره وخت دی د وخت نوم دی ته وایي سهار غرمه ماښام مارنینګ ایونینګ نون اوکې Yes. مارنینګ سهار ته وایي نون غرمې ته وایي او ایونینګ ماښام ته وایي دا نومونه دي د وختونو چې دا ونو دا به مقرره وخت دی د دې سره به څه لګي سینس ته Change. لګي. Plan. اوکې یو Yes, دا sir. شو دویم نمبر दिनों और महीनों के Naam. संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे دا راغلو یا جنوري فروری مارچ اپریل دا راغلو نو دا به مقرره وختي او د دې سره وسه لګي Since. سنس به لګي ٹھیک شو Yes, دریم sir. نمبر سزدا شو دریم نمبر شو ډیټ ډو یو نو ډیټ Tarikh. تاریخ ګډ تاریخ راغلو تاریخ په دوه طریقو لیکل کېږي یا اکثر داسې لیکل کېږي چې زه په 1982 کې پیدا شوم اوکې Yes. دا هم تاریخ شو یا داسې لیکل کېږي زه به په 3 جون سکول ته راځم 3 June. جون دا هم تاریخ شو او کله داسې هم وشي چې زه به په 3 جون 2022 سکول ته راځم نو دا 2022 وسام راځي خو لکه یاد ورځ خبره یو یاد کال خبره دې ته تاریخ ویل شي چې دا کله هم راغلی او دا ډیټ راغلی نو دا به مقرره وخت او د دې سره به څه لګي Since. سینس به لګي کلیر Yes, sir. اوس چې دی نو 4 نمبر 4 نمبر چې دی نو هغه دی وقت کا نام دنوں اور مہینوں کا نام ڈیٹ بجے والا وقت بجے والا Oh. وقت بجے والا وقت څه ته وایي اوس تا ته څوک ته د چا نه تپوس وکړي څه ټایم دی هغه ته وایي 3 بجې دي 3 3 بجې. بجې چې دا بجې ټکې پکې په اردو پښتو کې راغی او د دې بجې دپاره په انګلیش کې 3 الفاظ راځي او کلاک اف د کلاک مطلب دی په ګړۍ او یا چې دی نو اے ایم یا PM. پی ایم مونږ داسې هم وایو چې اټس 3 o'clock 3 بجې دي داسې هم وایو چې اټس 4 am چې کله سهار کې 4 بجې نو مونږ وایو اټس 4 am ٹھیک ہے Yes, اټس 3 PM نو د بجو د پاره دا 3 الفاظ استعمالیږي او کلاک اے ایم او پی ایم چې کله دا راغلی و نو دا به هم پوینټ ټایم او د دې سره به Sense څه راځي به Sense Sense به به راځي راځي. ٹھیک ہے Yes, sir. او پنځم نمبر اخیری خبره چې کله لانګ راغلی او لانګ اکثر داسې راشي طویل مدت سے Yes, طویل sir. مدت. زه د طویل مدت نه دا کار کوم مې بڑی مدت سے د ډېرې مودې نه دا کار کوم نو د دې Yes, sir. لپاره په انګلیش کې لانګ لفظ راځي او د دې لانګ سره وسه لګي سنس به لګي دا 5 خبرې داسې دي چې دا د مقرره وخت او د دې سره به Since. سنس لګي اوکې Yes, sir. اوس فار چې دی نو دا وایي دا به د مدت سره لګي او مدت به کم سیزونو ته وایي نو مدت چې دی نو یو دی ګینا هوا Oh. وخت چې کم وخت شمارلی شوی د دې بجو نه بغیر دا بجې شمارلی کېږي خو د دې څخه به دا 3 الفاظ او کلاک اے ایم او پی M. ایم دا هم شمارلی کېږي سمجھ گئے 3 بجې 2 بجې 4 بجې Yes, خو sir. د دې څخه د بجې لفظ دی چې کله بجې والا لفظ و نو دا ته وته دی سنس ته د دې نه علاوه چې نور د یو ټیم سره A 1 2
3 او د چې څومره پسې ځي چې دا ورسره راغلی و نو دا بګینه هوا وقتی او دا مدت شو د مدت سبا پار راځي د دې مثال در کوم 2 घंटों से नो पार 2 आवर्स 10 दिनों से for 10 days ओके Yes, sir. دا چې دی نو چې 1 2 3 ورسره راغلی و A 1 2 3 دا A مې پکې ځکه ولیکو چې د A معنی هم څه ده एक 1 ده او د 1 معنی څه ده एक 1 ده نو A 1 2 3 4 5 چې څومره په بره ځي چې دا ټول د یو وخت سره راغلی وو نو د دې سره به فار لګي اوکې کلیر آر ناٹ Yes, sir. اوس چې دی نو دا شو ګینا هوا وخت دویم نمبر چې د کم وخت نه مخکې په اردو کې کۍ راغلی و د کۍ معنی ده په پښتو کې ډېر زه د ډېرو ورځو نه زه د ډېرو میاشتو نه زه د ډېرو کلونو نه بیمار یم یا دا کار کوم خو چې دا ډېرو او کۍ پکې راغلی و د دې لپاره به په انګلیش کې دوه الفاظ راځي سیورل یا مینی मिनी چې کله دا سیورل او مینی والا وخت راغلی و کۍ یا ډېرو نو د دې نه به مونږ مخکې څه لګو पार فار به لګو اوکې کلیر Yes. دا شو دریم نمبر قانون چې دی پلورل نیم اف ټایم دی ته چې زه د ورځو نه بیمار یم دا ډېر لپس پکې نه خو د ورځو نه اکثر خلک وایي لکه د ورځو نه زه دا کار کوم نو فار ډیز فار days ډیز یا زه د غرمو نه مطلب چې ډېرې غرمې په ما تېرېږي دا کار کوم نو فار نونز فار نونز فار مارننګس فار ایوننګس نو چې کله جمع راغلی او جمع Yes, ٹھیک sir. ہے نو د دې سره به پار لګي نور د نیم اف ټایم سره سنس دی د نیم اف ټایم سره سنس دی او چې کله دا نیم اف جمع. ټایم پلورل شو نو بیا به سره فار فار لګي لګي. نو دا به مدت شي او د مدت سره به بیا فار لګي نو دا د سنس او د پار قانون شو کلیر Yes, sir. اوس بل شو پاست ټینس ته په پاست انډیپندنت کې څه قانون نشته بس سیکنډ فارم اف ورب لګي چې کله ډېډ ولګي نو بیا به پاست فارم اف Past ورب form of لګي verb. پاست کنټینیوس کې قانون شته پاست کنټینیوس کې قانون دی چې د واز یا د ور سره به انجی فارم اف ورب لګي نو تمام واحد کے ساتھ واز اوکے اور جمع اور یو کے ساتھ ور کلیئر آر ناٹ چې کله جمع او یو رااله نو ور به لګي د باقي ټولو سره به واز لګي اوکې کلیئر Yes, شو sir. ستا سبجیکټ وی نو دا جمع شو جمع ده کنه Yes, sir. دې سره به څه لګي ور به ور لګي. بلagi یو راغی که یو یو دې سره کسو به په ور. ډیرو د دې سره به ور ور لګي اوس هی راغی نو هی واحد دی که واز. جمع؟ نو هی واحد دی د دې سره به واز واز لګي آی راغی نو دا آی واز. واحد دی که جمع؟ Yes, sir, دې واز. سره به واز. واز لګي په پریزنت کنټینیوس ټینس کې د آی د پاره خپل لفظ او ام خو دلته خپل نشته بس په واحد کې راغی کلیر Yes, په پاست پرفیکټ ټینس کې څه قانون نشته د هډ سره تړ پاو پر په پاست پرفیکټ کنټینیوس کې هم د سنس او د پر قانون دی چې دا یو د یاد کو د ټولو د پاره شو په فیوچر انډیپندنت ته براش فیوچر انډیپندنت په فیوچر انډیپندنت کې بعد آی او د وی سره شل لګي ٹھیک ہے د باقی ټولو سره به ویل لګي د آی او د وی سره شل د باقی ټولو سره باوي ویل لګي دا قانون دی Yes, sir. خو په ماډرن سپوکن انګلیش کې ماډرن سپوکن English انګلیش کې شل شل شوی دی شل دو یو نو شل شوی چې کله د سړی خپې کار پرې دی نشي ګرځېدی نو دا Yes, سړی sir. شل شي سمجھ گئے Yes, sir. او شل سړی چې کله کله بازار ته راځي خو په مخه بازار ته No, نه راځي نشي راتلی نو داسې مې ونه وی چې د آی او د وی نه شل ختم شوی دی چې کله ختم شي بیا مړ شي Yes. نو مړ لا نه دی څه شوی دی Shall شل شوی دی نو کله کله یوز کیږي کله کله نه یوز کیږي سمجھ گئے ډیر Yes, نه sir. یوز کیږي او کله کله یوز کیږي نو اټ مینس چې شل دی نو د آی او د وی سره به شل شل. یوز کیږي د باقی ټول سره به ویل یوز کیږي او او په modern ماډرن spoken سپوکن انګلیش کې شل شل دی. Shall سمجھ گئے Yes, sir. دا پکې قانون شو چې شل شل دی مته که چا یوز کو نو بیا هغه ګډ سړی چرته بازار ته راغلی دی او که چا یوز نه کو نو نوی غلط او ځکه چې شل 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 شوی شوی دی. دی. نو آی ویلوم ټیک دی وای شلوم ټیک دی سمجھ گئے Yes, sir. وی ویلوم ټیک دی وی شلوم ټیک دی او د باقي ټولو سره به
ویل راځي. باقی په نورو ټینسونو کې چې دی نو د شل او د ویل دا قانون په څلورو واړو کې دی. په نورو ټینسونو کې څه رولز نشته. دا و ټینسز رولز. اوکې Yes, sir. نو اوس فرض کړئ دغه جمله کې موږ سبجیکټ چینج کوو چې دا کومه جمله تا ویلې ده چې آی پلی کرکټ او زه یې داسې کومه چې هی پلی کرکټ. هی پلی کرکټ. اوکې اوس ما دا جمله هی پلی کرکټ کړه. اوس په پریزنټ انډیپینډنت ټینس کې موږ دا قانون یاد کو چې که زما سبجیکټ هی شي اټه واحد نومو نو زه به د پس په پرف سره د ایس یا د ایس اضافه کوم. نو وګوره چې دا جمله کې د ایس یا د ایس اضافه کول غواړي که نه غواړي؟ کول غواړي ځکه چې سبجیکټ زموږ سره څه دی؟ هی دی. نو هی پلیز کرکټ وشي. اوکې اوس په قانون کې ته نه غلطېږي. هی پلیز کرکټ. اوکې اوس به لاړ شو پریزنټ کنټینیوس ته. Present continuous tense. او شاباش. He playing. نو دا هغه قانون لږ رعایت که. شاباش. د از آر ام سره The is RM سره به دا آین جی پام لګي. د از آر ام قانون مونږ ګولې کو چې څه چل بکیږي. دویم نمبر قانون ته وګوره. دریم نمبر واحد के साथ एस जमा और यू के साथ आर और आई के साथ एम आएगा. नो द ही से सो लोगों his ही इज playing playing cricket. cricket. He is playing cricket. زين سنه سو کولاویږي کنه. Yes, sir. He is playing cricket. اوس د I am playing cricket نه څه جوړ شو؟ He is playing cricket. اوس بل اړ شو پرفیکټ ټینس ته. نو پرفیکټ ټینس قانون لګ رعایت کا څه دی؟ The present perfect tense. ها انګلیش کې اردو اوس پاتې شو ده. ها د هیز یادو The have سره با بتړپا ما پر لګي. ها نو د هی سره His اوس به ته قانون رعایتول غواړي چې د هی شی اټه واحد نوم سره هیز د باقی سره هیو. ها yes, sir. No his هی played he has played cricket. he has played cricket. اوس وایم چې زه د درو بجو نه کرکټ کوم. زه د درو بجو نه کرکټ کوم. څنګه وایم؟ د هی هغه د درو بجو نه کرکټ کوي. He has been very good. He Playing has cricket. been playing cricket for اوس د درو بجو نه since 3 o'clock. since 3 o'clock. since دی ولې یوز کو چې په دې جمله کې بجې رالی او د بجو د پاره به موږ په انګلیش کې AM PM یا o'clock استعمالو. سمجھ گئے؟ نو چې o'clock پکې راغلی نو د دې سره since یوز شو نو دا په هغه شمارلي ټایم کې رانغی since 3 o'clock. ٹھیک ہے؟ اوس یې past tense ته واړوه. هغه کرکټ وکړو نو he played cricket. he played cricket شو. اوس په past continuous کې past continuous کې was او ور سره به ING په ما پر واز د ور قانون مونږ یاد کو چې د واحد سره واز او د جمع او د یو سره به ور لګي. نو he was playing cricket. good. اوس چې دینو پرفیکټ ته واړو نو هلته قانون نشته. ډایرکټ yes sir he played نه کنه نو سوچ خو به کې د پرفیکټ ټینس هغه ور به هیلپینګ ور به دواړه لګي. نتل په ما پر د څه سره؟ د هډ سره. دقه پکې مین خبره پکې دقه ده. he had played cricket. he had played cricket. اوکې اوس چې دینو د پرفیکټ کنټینیوس ته واړو. he had been playing cricket. دغه ځای پورې لاړ شو ورګه ټیم د تبل ورګه ټیم د تبزایم ته باندې he had been playing cricket د اتوار نه. he playing cricket the since اتوار से Sunday. very good. दिनों और महीनों के नामों से पहले क्या आएगा? since आएगा. he had been playing cricket since Sunday. okay. yes اوس بل اور شو فیوچر تا. ها هغه به کرکټ کوي
He is शाबाश ज़हन ज़हन उनसे याद करो फ्यूचर इंडिपेंडेंट का पहचान ये गाएगी वेल सर दागा लगी वे सर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वेरी गुड हाँ ही विल प्ले प्ले क्रिकेट ही विल प्ले क्रिकेट गुड वैसे कंटिन्यूस तो वाला द जुमला हाँ हगा बलेगे क्रिकेट बाकी he will be हाँ playing cricket he will be playing cricket yes sir वैसे परफेक्ट तो वाला हगा बा क्रिकेट कले perfect tense he will have played cricket very good he will have played cricket perfect continuous he will have been हाँ playing cricket تم تزين خير ده he will have been playing cricket the deer razona the par day was many for many days very good for many days yes several the many are several dwala mana Yes, the sir. key for many days peshwe kana yes sir clear yes sir as the show Tenses. tenses rules